बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। लखां करोड़ां दरूद सोने कमली वाले आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ते आप दी आल ते आप दे सहाबा ते। नाजरीन, मैं वसीम हैदर अली PhD पंजाबी स्टूडियो तो 147 दी प्रोग्राम लैके हाज़र हाँ। अज तुहाडी मुलाकात बाबा जी शहाबुद्दीन जोइया होरां नाल करावांगे, जिहड़े रियासत बीकानेर तो हिजरत करके इधर आए। बाबा जी होरां दे अजीज़ मेरे नाल मौजूद ने, उन्हां नूं पुछदे हां कि बाबा जी होरी कित्थे रहिंदे सन, किवें रहिंदे सन। फिर उस तो बाद बाबा जी होरां नाल तुहाडी मुलाकात करवावांगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर की नाम है तुहाडा जी? मेरा नाम हाफिज़ आतिफ है जी। हाफिज़ आतिफ साहब, बाबा जी होरां दे बारे च तुसी की जाणदे हो, तुहाडे की लगदे ने? ये मेरे जी रिश्तेदार ने, मेरे रिश्ते 'ਚ दादा जी लगदे ने ते मेरे दादा जी दे नाल हिजरत करके आए सीगे इंडिया तो। और इस वक्त यानी कि मेरे दादा जी दे जिन्ने दोस्त सीगे जिहड़े इंडिया तो हिजरत करके आए सी, उन्हां 'चों आखिरी ने। बाकी सारे वफात पा चुके हैं। तुहाडे दादा जी हयात ने या वो भी वफात? मेरे दादा जी भी वफात पाए ने पिछले साल ही। उन्होंने मैनूं सारी अपनी हिस्टरी दसी सी, तो अनफॉर्चुनेटली उन्हां दा इंटरव्यू नहीं कंडक्ट कर सके। लेकिन वो मतलब इन्हां नाल मेरी मुलाकात होंदी रहंदी है मजे दादा जी दे लिहाज नाल। तो हुण दादा जी मेरे रहे नहीं, इसलिए मैं इन्हां नूं हर रोज़ तकरीबन हर नमाज 'च एक अद्धी दफा सलाम जरूर लैंदा। और मेरे दादा जी सी खड़ियाल दे, खड़ियाल उसका पुराना नाम है, अजकल उन्होंने एलनाबाद कहते हैं। और वो रियासत हरियाणा 'ਚ हो गई है, ठीक है। लेकिन वो पहला बीकानेर एक स्टेट सीगी, उसदे विच सारा शामिल। हुण जिवें आहिस्ता आहिस्ता जिवें तकसीम होंदी गई तो हरियाणा बन गया, चंडीगढ़ बन गया, पंजाब बन गया, राजस्थान बन गया। इन्हां दा रिहायशी नौर, ये नौर और खड़ियाल बिल्कुल नाल नाल सीगे, ठीक है। और नौर दा जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट सी वो सीगा हनुमानगढ़, ठीक है। और ये बीकानेर रियासत कहलांदी सी, लेकिन अजकल एक शामिल है राजस्थान दे विच। ये इन्हां दी मतलब थोड़ी जिहड़ी ये इकट्ठे हिंदुस्तान तो आए सीगे। उस तो बाद इन्हां दे आहिस्ता आहिस्ता करदे सारे वफात पांदे गए। ये मतलब एक लास्ट की कहंदे ने माशाअल्लाह, ये निशानी ने साढ़े वास्ते सरमाया ने जी ये बुजुर्ग। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। बाबा जी होरां नाल गल करदे हां जी। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम अस्सलाम। जरा तुसी अपना नाम दसना की है जी? हाजी शहाबुद्दीन। इस टाइम तुहाडी उम्र किन्नी है जी? इस टाइम 87 साल। जदों 47 दी वंड पई है उस टाइम तुहाडी उम्र किन्नी सी जी? उस टाइम बुजुर्ग कहते हैं कि 10 साल 12 साल दी सी। 10-12 साल तुहाडी उम्र सी। अच्छा, उस पिंड दा की नाम सी जिथे तुसी रहिंदे सी? पिंड नहीं, शहर सी। नौर शहर च रहिंदे सी तुसी? हाँ जी। अच्छा, नौर शहर दे विच जिहड़ा सी तुहाडे इर्द गिर्द जिहड़ा महल्ला सी वो मुसलमानां दा सी, सिखां दा सी, कौन लोग रहिंदे सी? साडे इर्द गिर्द जिहड़ा मोहल्ला नज़दीक सी ना जी, वो रहमानियां दा सी। अच्छा जी। रहमानियां दी मस्जिद इक्को ही सी। उत्थे मस्जिद उत्ते उन्होंने बना के थल्ले तहखाना बनाया सी। रहमानी बहुत अमीर सी। अच्छा, यानी सारे मुसलमान सी तुहाडे महल्ले? नहीं नहीं, दूसरे भी सी। अच्छा, ये इन्हां दे एक पासे मैं दसदा पिया ना। जी जी। ये रहमानी बहुत अमीर सी उत्थों दे। ते इन्हां दे उस जमाने च असीं आए हैं ना, उदों 4-5 कौंसलर इन्हां दे बनदे सी, 2 साडे बनदे सी। साडे आने तो बाद फिर इन्हां दे कौंसलर ज़्यादा बनन लग पे, 7-8 रहमानियां दे। रहमानी इत्थे भी इन्हां दा गोदी च बैठे है रहमानी शौकत ते ओ की नाम दूसरा, वो इन्हां दे नानका है ना उन्हां दा। ते बाकी उत्थे साडे भी रह गए सी काफ़ी अरसे साडे जिहड़े बुजुर्ग सी। लेकिन असी साडा खानदान सारा उठ के आ गया सी फौरी तौर ही। तुहाडे वालिद साहब दा की नाम जी? मेरे वालिद साहब दा सानी मेहरदीन जोइया। मेरे दादे दा नाम सी नवाब। मेरे दादे दे 4 बेटे सी। असी चारे उत्थों उठ के आए हैं। मेरे दादे दे जिहड़े 4 बेटे सी ना, असी चारे इकट्ठे समान चक के ते उत्थों निकल के आए हैं हैदराबाद वाली साइड तो, खोखरा पहाड़ वाली तरफों। तुहाडे वालिद साहब उत्थे की काम करदे सन? उत्थे वालिद साहब मेरे जिमींदार करदे थोड़ा बहुत। जदों बारिशां आ जांदियां सी ते बारिशां नहीं आंदियां सी ते बस मजदूरी वगैरह कोई। अच्छा अच्छा। ते ये फिर जदों 47 दी वंड पई है तुसी उत्थों अपनी मर्जी नाल उठ के आए या उत्थों कोई हालात इंज दे बने, की मसला बनया सी? साडी रियासत च कोई हालात नहीं बने। एक दफ़ा तो असी समान लेके स्टेशन ते आए हैं ना बन के, ते जदों बाणियां ने हिंदुआं नूं पता लग्या ना ते वो साडा स्टेशन तो समान चक के लै गए वापस। अच्छा, भी तुसी क्यों जा रहे हो, तुहानूं की तकलीफ है? अच्छा, वो जिहड़े बाणीए सी उत्थे हिंदू सी
ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਣੀਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ? ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢੋ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਮਨ ਰਵੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਮਨ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਬਾਕੀ 'ਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਖੋਖਰਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੀਰਪੁਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2-1.5 ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰੇ ਹਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰੁਣਾਬਾਦ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ 4 ਬੇਟੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਔਰ 4 ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ ਨਾਲ ਸੀ? ਤਾਏ ਨਾਲ, ਬਸ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੌਜੂਦ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹਯਾਤ ਸਨ ਉਦੋਂ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ 4 ਭਾਈ, ਇਹ 4 ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ? ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅਮੂਮਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਕਜ਼ਨ ਕੁਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਸੱਚ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਗੋਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਲਾਦੀਨ ਮਿਸਤਰੀ ਹੋਰੀ, ਉਹ 4 ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, 2 ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਇਸੇ ਈਦਗਾਹ ਵਾਲੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਣੀਏ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੈ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਉਧਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਅਮੀਰ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਹਿਸੀਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ, ਰਾਜਾ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ 15 ਮੀਲ ਅਲੱਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤਹਿਸੀਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਾਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਸੀ ਉਹ, 10 ਮੀਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਿਕਲੀਆਂ। 10 ਮੀਲ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੇ, ਬੰਦੇ ਭੇਜਣੇ, ਊਠਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਘੜਿਆਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ 10 ਮੀਲ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ, ਮਸਲਨ ਰਸਤਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਾਈਟ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ,
ਖਿਦਮਤੇ ਖਲਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪੱਲਿਓਂ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਚੰਦ ਬਾਣੀਆ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, 10-12 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ खेले ਸੀ। जमीनों पे गए, वो शिकार वगैरह जो मामा कराते थे, ये नाना वो हिरन का ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਨਾ ਕੱਚੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਖੁੱਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਪਿਓ, ਆਪਣਾ ਸੀ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕਰੋ, ਕੱਢੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਸੂਬਾ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਸਿੱਖਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਉੱਥੋਂ? ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਸੀ ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ਾਹ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਬਜ਼ਾਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਹਬਜ਼ਾਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਾਤ ਪੱਤਰ ਕੋ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ? ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉੱਠਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆਇਆ 2 ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਓਕੇ, ਯਾਨੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਇਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਾਬਤਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਗਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10-15 ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, 2-4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਧਰ, ਨਾ ਇੱਧਰੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉੱਧਰੋਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਬਬ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਵੀ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਲੂਸ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ 14 ਅਗਸਤ 'ਚ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਰਸਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ 14 ਅਗਸਤ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੋਂ? ਹਾਲਾਤ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ?
ਵੀਰਾਨਾ ਟਿੱਬੇ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਨਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਸਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਥੋੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਇੱਧਰ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਬਾਦਰਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਰਾਜਾ ਦਾ ਹੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਆ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਆ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਆ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਰਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਉਹ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂ ਕਿਤੇ? ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਖੜਿਆਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਐਲਨਾਬਾਦ ਸੀ। ਖੜਿਆਲ ਦੋ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਅਜਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ। ਹਾਜੀਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ। ਹਾਜੀਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸੀ? ਇਹ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਸੀ 8 ਕੋਹ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਪੈਦਲ 8 ਕੋਹ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਰਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਹਤਕ ਅੰਸਾਰ, ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਸਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ 2 ਵਾਰੀ ਮਾਲਦਾਨ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ 2 ਹਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੜਬੜ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਸੀ 2-3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਬੈਨੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਫਲੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਪਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਉਹ ਕਾਫਲਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਫਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕਤਲ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਉਹ 8-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਹਿੰਦੂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਕੂ ਕਾ ਲਾਲੇ ਕਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਉਹ ਹੈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆਓ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਏ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤਰਾ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗੇ, ਕੁਪਾਤ ਨਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਬਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜ਼ਖਮੀ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਉਹ ਖੜਿਆਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਦਲ ਆਏ 7-8 ਮੀਲ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਹਿਲਿਆ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਰਾਜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਅਮਨ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਲੇ ਕਿਆਂ ਤਾਂ ਕੋਕਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਈਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਲ ਗਏ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।
ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉਹਨੇ? ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਸਲਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਲਮ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਾਫਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪੈਦਲ ਟੋਰ ਕੇ ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਰਾਤ ਕੱਟੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੁਆੜੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕਟਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰਿਆ। ਫਿਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ। ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤੇ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਚ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਮਿਆਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਬਚ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਈਆਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਚ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਲਪੁਰ ਆਇਆ, ਅਸਲਪੁਰੋਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ 7 ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬਚ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ, 6-7 ਸਾਲ 8 ਸਾਲ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਲੈ ਆਏ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅਸਲਪੁਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸਲਪੁਰੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਪ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਧਰ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ। ਉਧਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਰਵਾਏ, ਬਿਸ਼ਨੋਈਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਮਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 47 'ਚ ਆ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਸੰਨ 47 'ਚ ਇੱਥੇ ਮਾਡਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ਰੁਨਾਬਾਦ? ਐਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਔਰ ਰਜ਼ਵੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਦੋਂ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਸੰਨ 47 'ਚ ਲਿਆ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਮਾਈ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਅਜਮਲ ਕਾਪੀ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਗਾਇਬ। ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਪਈ ਉਦੋਂ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਵੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਗਏ, ਬਾਣੀਏ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਫਟਾਫਟ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਰਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕੁਛ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 1-2 ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਸਨੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਕੂਕਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੁਲਾਬੜੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਗੁਲਾਬੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ
ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਨਾ ਜੱਟ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਜੱਟ ਸੀ, ਗੁਲਾਬੜੀ ਗੁਲਾਬੜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜੱਟ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਈਏ। ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹਵੇਲੀ 2 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੌਂਕ 'ਚ ਹਵੇਲੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਵਾਏ, ਉਠਾਂ ਤੇ ਗੱਡਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਲ ਕੇ ਉਧਰ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮਕਾਨ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਬੰਦਾਗਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ ਮੰਡੀ ਸਾਦਿਕਗੰਜ, ਮੰਡੀ ਸਾਦਿਕਗੰਜ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀ ਸਾਦਿਕਗੰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਲਾ ਪਾਸਾ ਅਲੱਗਾ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਰਿਆਸਤ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਇਸ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਬਾਣੀਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਤਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰੀ। ਔਰ ਕੁਛ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਨ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੁਛ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਆਪਣੇ हैदराबाद रस्ते तो आए, खोखराबाद से वो मीरपुर जैसलपुर उधर गड्डियाँ बैठ के अमन नाल आए। मैं वसीम हैदर अली PhD पंजाबी स्टूडियो तो हैदर अली दरवेश ते आसफ अली नजम दे नाल इजाज़त चाहांगा। रब रख।